सेटा टे संकोच आसी माउस कथा कही से कौन कही माया जे धन संपत्ति ताहार न थाए स्थिति निर्माया जे धर्म होई माया काटकी भूला मन भूलु काहींकी माता गर्भे जेउ ज्ञान हराइलु बाई मन माता गर्भे जेउ ज्ञान हराइलु बाई मन सदगुरु सेवा करी ताहा पाओ की रे भूला मन भूलु काहींकी माया जे धन संपत्ति ताहार न थाए स्थिति निर्माया जे धर्म होई माया काटकी रे भूला मन भूलु काहींकी से माँ को जो कही मो बंधनकारी से मु कौन तो बंधनकारी तू तो माया बंधन काटे चेष्टा कर आज्ञा बुझीपार क्या कौन स्त्री पिला भल मंद सब बंधन बांधि गले से माँ पुणी गोटे कही आज्ञा जदि तू ये कम करू ताल केमी ना मशाणी भूमिकी जदि जीव ताल तो पेतकर्म हम तो पेतकर्म जो तोर न हम तू ये कम मोर कर मो सप्तपुरुष उद्धार करूँ माँ ताकू दे माने यही प्रतिश्रुति माने कौन दे ना सप्त पुरुषको तुहे उद्धार जे कर बंधन फिटाई देवी कहूचे निश्चय सप्त पुरुषको मुहि पिंडदान कली जी थाउ थाउ मरण को आखिरे देखिली झूला मुनि कौपिनी पुणी आशा बाड़ी द्वादश तिलक गुरु देले जपामाड़ी माँ देले झूला मध्य आशीर्वाद भिक्षा सदगुरु देवता जे करुथिले रक्षा सप्त पुरुषको तोहि उद्धार जे कर बंधन फिटाए देवी कहूची निश्चय सप्त पुरुषको मोहे पिंड दान कली जीता मरण को आखिरे देखिली झूला मुनि कौपिनी पुणी आशा बाड़ी द्वादश तिलक गुरु देले अजपार माली माँ देले झूला मध्य आशीर्वाद भिक्षा सदगुरु देवता जे करुथिबे रक्षा किए मने पकाइब ए हजेइबा दिन एन्तुड़ी शालर मर्म षठी घर कर्म जो महादेव कह यही काम कर सप्तपुरुष यदि उद्धार कर मुझे बंधन फिटेदेवी तेणु सप्तपुरुष उद्धार करने व्यवस्था कर मरिया शिखा व्यवस्था करी सब जो नीति नियम कानून से जाइए गलापर से कौन हो सजीव समाधि साधने जीव नष्ट नुई निर्जीव समाधि साधने जीव नष्ट जे जाई निर्विकल्प नाम बोलाई से निर्जीव समाधि निर्वाण प्राप्तटी हुआ यही जोग को साधी शुद्ध मन शोभ जले
ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ଯିବେ ଜପିଥା ଭଲେ পেত শ্রাদ্ধ পিতৃ শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান কুশ মহানষ্ট কুশটে সর্ব করে নাশ ভেকবান গুরু দেই সন্ন্যাসী করিলে গো দ্বাদশ তিলক মোর শরীরে লেপিলে গো গুরু জ্ঞানর ভণ্ডার গুরু জ্ঞানর ভণ্ডার এ ভব সাগরু কর পার গুরু জ্ঞানর ভণ্ডার ভিক্ষা জুলে দিয় ভরি ভিক্ষা ঝুলে ধিয় ভরি এতিকি বিনতি গো উছুর হেউছে মাত মেলাণী মাগুଛୁ গো লুহ ঝরাইবু নাই মা লুহ ঝরাইবু নাই আশীর্বাদ দিয় দয়াময়ী লুহ ଝରାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ତା କାମ କହିଲା କରିଦେଲା କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କାହିଁ ଲୁହ ଝରେଇବ? କିନ୍ତୁ ଲୁହ ନିଶ୍ଚିତ ଝରିବ, ଯିଏକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୁହ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରୁଣ୍ୟର ଲୁହ, ଯିଏକି ଛାଁ ଝରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ହେଇ ଆସୁଛି। ମାନେ କରି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମର ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ପୁଣି କଳ୍କି ଲୀଳା। ଗୋଟେ ଲୀଳା ଘଟି ଯାଇଛି, ପୁଣି କଳ୍କି ଲୀଳା କେମିତି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ। ଆୟା କୁ ଛାଡ଼େଣ ମୋହି ନିର୍ମାଏ ଗମିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଏଣ ବାକି ଦିନ କଟାଇଲି ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କରେ ଆମ ବିତୁଥିଲା ଦିନ ତା ମଧ୍ୟରେ ବିତିଗଲା ପୁଣି ବହୁଦିନ ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲା ପୁଣି ଧବଳ ହୋଇଲା ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଅବତାର ମାନ ସବୁ ପଛରେ ପକାଇ କଳ୍କି ଅବତାର ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି କିଏ ମନେ ପକାଇବ ଏ ହଜେଇବା ଦିନ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର ମର୍ମ ଏ ଷଠି ଘର କର୍ମ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପୁଣି ଆସିକି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ପୁଣି ତାର ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲାଣି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି ଠନ୍ ଠନ୍। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମହାପୁରୁଷ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ହୋଇ ହରିହରରେ ନନ୍ଦକ ଖଣ୍ଡା ଧଘେନି ବୁଲିବେ ଯେ ନବମେଦିନୀ। ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ନନ୍ଦକ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରବୌଦ୍ଧ ବା ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯଦି ଏଇ ଲୀଳାଟାକୁ ନ କରିବେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇପାରିବେନି। କଳ୍କି ଅବତାର ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଥିରେ ହେବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଟ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। କୋଉ ପାଟ? କୁମ୍ଭୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ଡୋର କୌପିନି ପିନ୍ଧିବି। ଡୋର କୌପିନି ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକିରି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବି, କଳ୍କି ଅବତାର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତା ଭିତରେ କେତେ ଲୀଳା ସେ କରିଦେଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଲେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ 18 ଆସିବେ ସେ ହରିହର ମ୍ଲେଚ୍ଛ କରିବେ ସଂହାର। ଆର ଅର୍ଥ
से तो तापर तो अच्छी आम आगे जो विषय जाऊे से विषय जाकि ता पाखरे पहुँची जा आज्ञा हौ से कौन भाई पांच मन सहित जे 25 प्रकृति पाप पुण्य फल भोग से माने करंदी आज्ञा सदगुरु ने करी गुरु मंत्र जप कर गुरु सेना ए संसार करिवे उद्धार बौद्ध अवतार होइन के छे दिन तोरा हे पेचा परी होई बसिलो मुख तलको देई अरे कल की रूप को धरी न तो हे बाहर हेलु लीला शेष करी मन हो जाए शून्य रहेलु से कौन कहते ना जो बौद्ध अवतार से गले दाढ़ी फाड़ी पाचिगला भल मंद कला से किसी दिन पेचा परी मुख तौक दे बसिले बल क्षीण हो गले पुणी बल जो जोर बल केत है बौद्ध अवतार हेले से बल केमती बल से बलटा कौ भाया आज्ञा ना से समस्त बल ता लगिगला बंधु बांधव प्रिया प्रीति ये लगे शिष्य प्रशिष्य आउ समस्त लगिला से जो रूप तेणुक से रूप केमतिया ना से कहते कौन कहते ना सर्वे पोए मिली पुणी चमकी पड़े कल की रूप को देखी लुह झराइबे ये कौन खाली छानी आउଛନ୍ତି कौन मरजू हाणीजु हाणीदेवे काटिदेवे ये केमता रूप तक देख ये रूप के देखेले आज्ञा सबू अवतार आमे आखिरे देखिलु कल की रूप देखी आमे धैर्य हराइलु केउठी रहीच तुम्हे गोपी जे गोपाल कल्की अवतार देखी सजबाज कर लीला शेष होई गला शून्य रे रहीबु अवतार चिंता कले बाहर होइबु ये से कौन कहते ये कहते तुम सब रेडी हो जाओ मोर जो लीला सब तुम जिते देखिल पुणी लीला करिया तुम चाहब मो लीला देखापी तुम पुणी से चिंता कर चिंता कले से रूपटा केमिता कौन से कहते जे उदय अस्त बेनी से ही ठावरे देख तई परे रही अछि नित्य गोलेख अष्ट सखी माने लीला करंती ताही से स्थानर शोभाकुत उपमा नाई सेठारे पंचतत्व दिशंति पंचवर्ण पृथ्वी जल पवन अग्नि आकाश जान एक अंश से ही दिशंति भिन्न भिन्न सदगुरु सेवा करी चिन्ह यदि सदगुरु सेवा करता महापुरुष प्रमाण देते अष्टगिरी भितर से जिनसा हम आज्ञा आगे अष्टगिरी कौटी से ठीक ठाक करतु सारा भितर तास लीला देखिए आज्ञा बुझिपार तापर तो एत कम तो है ये लीला कार्यक्रम शेष समय केमी दृश्य ना शेष राहस हेव कलागिरी ठार मेली हेबे भक्त पुणी सखा सहोदर सेते बेले कहार जे न मिलिब देखा कृष्ण डाकुथिबे बेगे बेगे आस सखा सर्वपोए मिली पुणी राहस करिबे शेष रास बोली भक्ते मुखरे कहिबे हरि ओल होल होली पुणी शंख ध्वनि आनंदर अश्रु झरे पड़े जय ध्वनि किए मने पकाइब हजैबा दिन एंतुड़ी शालर मर्म ये षठी घर कर्म
ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଚଉପାରୋଷରେ ଜୟ ଜୟ ଶବଦରେ ମହି ଯେ ଓଛୋଳେ ପୁଣି ତୋର ଲତାମାନେ ପଲ୍ଲବିଲେ ପୋଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଗଣ ନାମ ଧ୍ୱନି ଦେଖି କଳି ହେମଥର ମନ୍ତ୍ରମାନ ଉଚ୍ଚାରିଣ କଳିମାନ ସର୍ବପୋଏ ମିଳି ମୋର ହ୍ରାସ କରିବେ ବଳମାନ ପାପ ଭାର ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଆଇବେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖି ଥିବୁ ହେ କୋମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ହେବ କଳାଗିରି ଠାର କିଏ ମନେ ପକାଇବ ହଜେ ଇବାଦିନ ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳର ମର୍ମ ଷଠି ଘର କର୍ମ ବୁଝୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାତି ମଧ୍ୟେ ମୋର ଟେକ ଥିବ ଏ ଭବ ରଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିବାନା ଗୁରୁବାର ପରେ ଜନମ ଲଭିବି ଭକ୍ତ ହିତେ ଶୁଣୁକିନା ଭକତ ମାନଙ୍କୁ ସୁଦୟା କରିବେ ଚେତା ଘରେ ତତ୍ଵ ଦେଇ ମୋହର ମାୟାରେ ଚଣ୍ଡୀ ବୁଲି ଯିବେ ଆଦି ମାତା ଥିବେ ଚାହିଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ତତ୍ଵ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷମାନେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମନେ ପକାଇଲେ ପୁଣି କେତେ କଳ୍କି ଲୀଳା ହେବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କଳ୍କି ଆସୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଆସୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ମନ ପକାଇବା ଲୋକ ମନ ପକାଉଛି ଆସିବା ଲୋକ ଆସୁଛି ଲୀଳା କରିକି ପୁଣି ଶୂନ୍ୟରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳାଗିରି ଠାରେ ରାହସ ହେବ ଶେଷ ରାହସ ହେବ କଳାଗିରି ଠାର ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଯେଉଁ ରାହସ ଠାବେ ଠାବେ କରାଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ବା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇଥିବେ ସେ ରାହସ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏହି ତିନି ଭେଦ ନ ଜାଣିଲେ ପୁଣ ଇହ ପର ଲୋକେ ହାସ ହୁଏ ବିଡ଼ମ୍ବଣ ଏ ବିଧି କରିନ ଯେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ନନ୍ଦ ଦାସ ବାଳକ ଯେ ଦାସ ହେତୁ ଥିବ ପବନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ହେତୁ କଲ ମନେ ଭ୍ରତ ଦାସ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ତୁମ୍ବେ ସ୍ଥାନେ ଗୋପକୂଳ ଉଦ୍ଧାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ରାହସ ଦାସକୁ ଘେନି ଥିବ ସଙ୍ଗତର ଯେଉଁ ଦାସକୁ ସେ ନନ୍ଦଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଧରିକି ଲୀଳା କରୁଥିବେ ସେ ହିଁ ନନ୍ଦଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ସେ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିଲୁ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଇଏ ମର୍ମ ବୁଝି ସାରନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ମାନେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଯେତିକି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲା ହେଲା ସେତିକି ତାକୁ ଭେଦ ନେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେତିକି ଭେଦ ନେଇଥିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ 18 ଆସିବେ ସେ ହରିହର ଲେଛ କରିବେ ସଂହାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ କଳ୍କି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ମତ କଳ୍କି ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର
ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଧରି ବା ନନ୍ଦକ ଖଡ଼କ ଧରିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ନାରାୟଣ। ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳ ନଗ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର। ସେଠେ ବି କଳ୍କି ଉତ୍ତର କଳ୍କି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବେଟି ବସି। ପୁଣି କହୁଛି ତ୍ରିକୁଟର ବାଟ ଛତିଆର ବାଟ ଫିଟିଯିବ ପୁଣି ଜାଗଳିକ ବାଟ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ଛତିଆ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କହୁଛନ୍ତି କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଳିକିରି ଆସିବେ ଛତିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାହେଲେ ବୁଝା ହେବ ସମସ୍ତେ ଛତିଆ ବାଲା ବି ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ସେ ତ୍ରିକୁଟର ବାଟ ଛତିଆର ମଠ ଫିଟିଯିବ ତ ହିଁ ଜାଉଳିକ ବାଟ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଜି ଯେତିକି ବାଟ ଆମର ସବୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ଭେଦ ପାଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କଳ୍କି ପାଇଁ ବୋଧେ କେହି କଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର କାହିଁ ଜାଣିବେ ଛାର ନର। ଏ ନର କିପରି ଆମେ ହେଇ କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନିବେ ନା ହୋଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାକି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଭକ୍ତ ହିଁ କିଛି ଧରିପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ରାହାସ କଳାଗିରିଠାରେ ହେବ। ସେ କଳାଗିରିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ହେବ। ଆମେ ଏତିକି କହି ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।